Yoga Pipwa, a John Shippa. Do you need Karami Dadana Vimanoji? She said, don't chappy. Luranyan and Sally in it, the mother in Kanao, Saint Jimbare come. Uramyason, Hojaro Mugere. Tiwaka Totango, Hojama Pibare. Myamalu Leon Yoga Pipwa, John Shippa. Magane, John Diari, Padabi. Yes, of Yaga, Lady Jaja, singing Dona Piare, Chetty. Tidodama, Popiatara, Finoja. Hoido de Re Logama Dujum Kanzania Yariha. Pajam Chitale Sura Kurang Koja Kowa Lila Sunset Biro Tina. Yes, of Ya, Divaka Totan, Hojagare Nia. A John Sharp Yareka, alone men let to each other. Let to each other, John Diao, Lekan Genomo, Madama Yeji. Let me Majara, Loga Luriha, Lekan Biro, Didi Dredja. Amandia Sura, Shamatu Venepsinija. Jatana the Cook Chipola Lucian. To Jatana, yes, Simande, John Diasura. She need all leve. To a John Diago, Mashapu Vene. The Cha Johnny net, two bodu a bit in a bit bone charge and two John Major Sati. A name boy change out, Jatana the Kuha, Gile Viro Madwao. Paya Vepi, a Johnsura Shilling. Eri Simane, John Diarigo, Shabwe Naibo, Tonda Naibo, Yasavia, Titodango Hora. Pia, the Galetri Jare Pukuwe, Yasavia Hojare, Didanaro, Gila Lucien. The Gago, Letri the Mahalu Pioya Lao. Ayakadeha. Let me charge singing Dona Biro. Let me charge go Hobiora Pili Dredja. A Masura, Lowa Mashivu, Dajam Yasavia Hore Diari, Torcado, Pagavada, Damolo Sura. Mane Dai Hotara, Mane Dai Biora. Let me Majavene, a Duine Horam Yumshivu. The Senya the Gari go Horam Shivu. Sa O Papiro Horam Yulem Shivu. The Senla Yap Yoram Yulem Shivu. Tajamu Yasavia Taya Benya Kura in Dipiroma. This is Kadoa. Let me sing in Dona Biroma. But we did meet. Amyago Hobiora Pite Tizagaha Niaragama Balishi Taya Benya Desi Kadawa Powi Demi Pegasa Vepi Joundia shall we shilling Hobiore Niama Vepi Yasavia Taya Benya Goran Tibi Desi Kadawa. Let me go Chindon be the Kama Powi Demi Mangane Dai Hobiora. Tajamu Yasavia Hobiore Dia Lurai Dina when she raps and Dojan Pandeti God Tansura Korai Teta Sura Miena Korai Mienoyare Korai Twitcho Noyare Tidosu Korai Metwicho Naneha Daga Madina Mabu Sura Mumshim Tina Nila and I Janjoko Ato Tico Tia, Tanetico, Kura Dina, Diamu, Yasavia, Ore. Tajamolo, Kura Tibusura, Allow Sayama Lelu, Pioele, Akali Go, Chay Sayamalu, Akulo, Ku, Dinda, the Kuya, Tibe, Tajamo Luria, Yeo, Yasavia, Soma Diari Sura. When lay me in Navi, Ehi Badiko, Lava, Kurai Ledri Chidiba, Lochiba, look, Pioso Luyare Diamu. The Joa Mujaro, Lava Ledri Lochiba, look, Piolumiamu.
ပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံမှာယုံကြည်ပါလို့ပဲပြောလို့ရယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကြတော့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးအသိမြင်ကိုအခြေခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အေဟိပတိကောလာပါလှုပ်ချစမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့တရားတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့အဆုံးအမတွေရဲ့အရည်ချင်းတွေအရည်အသွေးတွေကိုဖော်ပြတယ်ဩပနေဤကောကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲရောက်အောင်နှလုံးသွင်းထားတဲ့နဲ့အခုနှလုံးသွင်းရင်အခုအကျိုးရှိငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တယ်ဩပနေဤကောပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိဆိုပညာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ထူးခြားတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေအထိအောင်သိရှိနားလည်နိုင်တယ်သို့သောနားလည်နိုင်ဖို့ကတော့ပညာရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုတော့ဆိုတာနော်လူတိုင်းအကုန်သိသလားလို့ဆိုဝေညုဟိတကယ်ကိုသိနိုင်စွမ်းအသိပညာရှိမှတော့သိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရှိအောင်လည်းပဲလုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဝိညုလို့ဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကလက်တွေ့သိရှိခံစားနိုင်တယ်ဥပမာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာအပြောတတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တဲ့မဲ့ဆိုတာလည်းအပြောတတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးထိုမဲ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့တရားဆိုတာလည်းအပြောတတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ပညာရှင်တွေဟာကိုယ်တွေ့သိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအလွန်ကိုလက်တွေ့ကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒီတိဝကဆိုတဲ့သုံးဟာဒီတိဝကသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့ရင်ကတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာပြတဲ့အခါမှာယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရှိခံစားနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း၈မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှိုင်းရှင်ဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်နော်နှိုင်းရှင်ဟောပြောပြဒါကြောင့်မလို့ဒီတိဝကသုတ်တံကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါအများနာလဲအောင်လို့ခေါင်းစည်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂဖြစ်ပွားအကြောင်း၈ပါးလို့ပြောတာတကယ်ကတော့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတာနော်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဆရာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ဆိုတာဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တိဝကသုတ်တံဟာမိမိတို့ဘဝနေ့စဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာရင်လက်တွေ့ကြကြဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့အရာခတ်သိမ်းကိုလည်းလက်တွေ့ကြကြဆင်ခြင်တတ်ဖို့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာလေးလည်းလက်တွေ့ကြကြဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ဒါအသိပညာပေးတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာနာယုံနေနာရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြားနာပြီးရင်မှတ်သားထားရမယ်မှတ်သားထားပြီးတဲ့အခါမှာဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာကိုလှုပ်ဆောင်ဒီလိုအဲ့ဒီကြမှာအကျိုးပေါ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နားထောင်ရုံနားထောင်ပြီးတော့ဒီတရားကိုမှတ်သားမထားဘူးလက်တွေ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့จิตသုံးမှုတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဟာစဉ်းစားကြည့်ယောဂပျောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆေးတောက်ရဆေးမတောက်ဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမေတ္တာမအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်ဆုံးမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာယူရမယ်နာယူပြီးတော့မှတ်သားထားရမယ်
မှတ်သားထားပြီးတဲ့အခါဆင်ញင်သုံးသပ်ရဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အခုဒီတိဝကသုတ်တံဟောတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်အခြေခံအကြောင်းတရားကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းရှာပြတယ်ဆိုလို့လောကမှာဆရာကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကပေါ်နေတဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောနေတဲ့ဆရာကြီးတွေအကြောင်းတရားအမှန်ကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်ခဲ့ကြဘူးမရှာနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝပြဿနာဖြေမထုတ်နိုင်ကြဘူးလို့ဒီလိုဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေထုတ်ပေးခဲ့အဲ့ဒီအဖြေထုတ်ပေးတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေလက်တွေ့သိနိုင်တယ်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်ရှုနားထောင်ပြီးနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာအဖြေမှန်ကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာပေါ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံခံစားရမှုတွေလောကလူတွေဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံခံစားရမှုမျိုး၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေကိုမတွေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝတွင်ကိုပြန်တွေးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်နော်ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေပြီဆိုရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေဟာချမ်းသာတာကိုလည်းပဲတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ကြုံခံစားရပြီချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့အလဲစကြမ်းမှဆိုတဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေကိုလည်းခံစားခဲ့ရပြီအဲ့ဒီလိုဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံခံစားမှုတွေဟာခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာသလဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထုတ်ပြီးနော်လူတိုင်းဟာဘဝအတွေ့အကြုံတွေခံစားနေကြရတယ်အကောင်းအဆိုးခံစားပြီးတော့နေရအဲ့ဒီခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားရတယ်လဲနော်လူတိုင်းအကြောင်းရှာသိကြည့်တဲ့ကိုယ့်ဘဝဆင်းရဲခံစားတာဘာကြောင့်လဲချမ်းသာခံစားရတာရောဘာကြောင့်လဲဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ကြားခံစားမှုတွေကဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံတွေခံစားရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကအဖြေထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဖြေဘယ်လိုထုတ်တော့ဆိုရင်စာပေကျမ်းဂန်အရပြောမယ်ဆိုရင်ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်ယံကိဉ္စာယံပုရိသပုဂ္ဂလောယံကိဉ္စာယံပုရိသပုဂ္ဂလောဒုက္ခံဝါဒုက္ခံဝါအဒုက္ခမဒုက္ခံဝါဝေဒေတိတပ္ပန္တံဣတရနေမာနဟေတုတဲ့ဖြေတစ်ခုထုတ်လိုက်တာလောကမှာတရားတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်ဒုက္ခလည်းခံစားရတယ်ဒုက္ခလည်းခံစားရတယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းခံစားရအဲ့ဒီလိုခံစားရတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တချို့ကအဖြေထုတ်တာတပ္ပန္တံဣတရနေမာနဟေတုတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာတဲ့ဣတရဆိုတာလောကကြီးကိုဆိုရသူနေမာနဆိုတာဖန်ဆင်းတာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့ဘဝကိုလူတွေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာလူထဲမှာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဒါအဖြေထုတ်တာတခုပဲလောကမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရသမျှဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြတွေ့ကြုံခံစားကြရတယ်လို့ဒါအဖြေတခုထုတ်တာအကြောင်းရှာပြဣတရနေမာနအဲ့ဒီဣတရကိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ God လို့ပြန်နေမာနကို creation creator ဖန်ဆင်းတယ်ဣတရနေမာန
ဟုတ်လား creation by God ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့လူတွေရဲ့တွေ့ကြုံခံစားရမှုတရားတွေရဲ့တွေ့ကြုံခံစားရမှုလောကကြီးမှာချမ်းသာခံစားရတာဖြစ်စေဆင်းရဲခံစားရတာဖြစ်စေချမ်းသာဆင်းရဲနှစ်ခုစကြားမှာခံစားနေရတာဖြစ်စေဒီခံစားမှုတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားပဲလို့လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့နေကြတဲ့လောကလူတွေဟာသုံးပုံတစ်ပုံမကရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာနော်အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေရောဘလို့ယုံကြည်မလဲဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားအဲ့ဒါလို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကလောကမှာသုံးပုံတစ်ပုံကြော်ကြော်ရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဖြေရှားတယ်နောက်တစ်ခုကဖြေရှားဘလို့ရှားတော့ဆိုယံကိဉ္စာယံပုရိသပုဂ္ဂလောပဋိတံဝေဒေတိဒုက္ခံဝါဒုက္ခံဝါအဒုက္ခမဒုက္ခံဝါတပ္ပံတံပုပ္ပိကတဟေတုသူဖြေထုတ်လိုက်တာတော့အကြောင်းရှာပြတာတော့ပုပ္ပိကတဟေတုလောကသရဝါတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘာကြောင့်လူတွေခံစားနေကြရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူလက်မခံဘူးလက်မခံမနဲ့အဖြေထုတ်တဲ့အခါဘာလို့ဆိုပုပ္ပေကတာဟေတုရှေးရခင်ကကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားရတာဟောဒီလိုအဖြေထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိလှုပ်ခဲ့လို့အရင်တော့လှုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တာတခါတခါဘုရားဘာသာလို့ဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလှုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာကံကြီးပဲပုံချလို့ရှိရင်ပုဗ္ဗေကတာဟိတုဒိဋ္ဌိထဲမှာရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အစွန်းရောက်ကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကံ့ကြောင့်နေရာတကာကံ့ကြောင့်ကြီးပြောလို့မရဘူးလို့ဒါဒီအချက်ကိုမှတ်သားထားဖို့ပုဗ္ဗေကတာဟိတုအရင်ကတည်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကြောင့်ယခုဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေရတယ်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးဒီစကားနော်မမှန်ဘူးဒါကြောင့်ပုဗ္ဗေကတာဟိတုဒိဋ္ဌိဆိုတာကံနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြောပေမဲ့လို့မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုယူဆတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြေထုတ်တာလည်းမမှန်သေးဘူးတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုတာလည်းမမှန်ဘူးကြိုတင်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုခံရတယ်ဆိုတာလည်းမမှန်ဘူးတဲ့တခါနောက်တစ်ယောက်ကအဖြေရှာပြန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုညှင်းပယ်လိုက်တယ်လက်မခံဘူးသူကဘာအဖြေထုတ်လို့ယံကိဉ္စာယံပုရိသပုဂ္ဂလောပဋိတံဝေဒေတိဒုက္ခံဝါဒုက္ခံဝါအဒုက္ခမဒုက္ခလောကမှာသရဝါဟာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်ချမ်းသာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့စัจ जा အတွေ့အကြုံကိုလည်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုဟာတပ္ပန္တအဟိတုအပစ္စယနှစ်ခုစလုံးကိုညှင်းပယ်လိုက်တယ်ထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိတ်ကလှုပ်ခဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာဟောဒါအဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းမဲ့အဟိတုကဝါဒ causeless view လို့ခေါ်တယ် causeless ကြောင်းတရားမရှိဘူးသူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဖြေထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာနော်လောကကြီးမှာဘဝတစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုလူဘဝရောက်လာကြစင်ပြေတာရှိသလိုစင်ပြေရင်ဒုက္ခအစမပြေတာရှိတယ်စင်မပြေတာကဒုက္ခအစင်အပြေကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဈာမှာအဒုက္ခမဒုက္ခဘဝမှာတွေ့ကြုံခံစားရမှုတွေရှိတယ်အဲဒီလိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲလို့
မြတ်စွာဘုရားဖြေထုတ်ပြီဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကယောဂဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြေထုတ်အဲဒီတော့အကြောင်းတရားကိုရှာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အကြောင်းတရားတွေကိုထိသွင်းပြီးတော့ရှာဖို့လိုအပ်တယ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရှာလို့မရဘူးကဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွတ်တင်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအကြောင်းတရားကိုရှာပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာအကျဉ်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာဒေသနာသစ္စာလေးပါးကိုခေါ်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းပြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်လူတွေရထားကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာရူပခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ body ရုပ်တွေရထားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခံစားမှုအစုတင်ញက်ခန္ဓာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုအစုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့စေစောမှုလိုချင်မှုမုန်းတိမှုဆိုတဲ့အစုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့သိမှုအစုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတာအကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိနားနာလျှာကာယဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေရထားတယ်အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ပျော်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေအာယုံကိုမှတ်ထားတဲ့မှတ်သိစိတ်မှတ်သိတွေမှတ်သိတဲ့ပညာတွေစိတ်ဆော်တယ်ဆိုတဲ့ကြံစည်တယ်တွေးတောတယ်လိုချင်တယ်မုန်းတီးတယ်စတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေအသိစိတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်သဘောတရားတွေနန္တရားမနဆိုတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေရထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာသစ္စာဒေသနာမှာဘာပြောလို့ဆိုတန်ခိတ်တေနပစ္စုပ္ပန္နလက္ခဏာဒုက္ခတဲ့ဥပါဒံဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဒါလောကုတ္တရာတွေမပါဘူးလို့ဆိုဥပါဒံဆွဲလန်းရခန္ဓာဆိုရုပ်မှန်သမျှဥပါဒံဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနာကြတော့လောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ញက်ခန္ဓာလောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရထားတဲ့ဟာဒုက္ခလို့ထင်ဆိုတယ်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုဆိုတာကျင့်တ်ဖွယ်မကောင်းဘူးခဆိုတာကိုထင်တာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ပြောဒုဆိုတာကျင့်တ်เสียမကောင်းကဲဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ယောဂါတွေဖြစ်သမျှဘယ်မှာဖြစ်တုံးဆိုဒီခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တယ်ပြဿနာအလုံးဘယ်မှာဖြစ်ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှဘယ်မှာဖြစ်ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုအမိုက်ပုံကြီးလို့ဖြစ်အဆိုးမှန်သမျှအကုန်ရှိနေတယ်သူဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့မျက်စိလေးနော်ရထားလို့မကြသေးဘူးဒီရထားတဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လို့မှအာမရသေးဘူးမှုံလာတယ်တော်ကြမျက်စိယောဂဖြစ်တယ်တော်ကြတော့အတွင်းဒိန်နဲ့တော်ကြကြတော့ရေဒိန်နဲ့ခွဲရပြန်ပြီစိတ်ရပြန်ပြီဟောရထားတဲ့အရာလေးကခိုင်မာသလားဆိုမခိုင်မာဘူးထို့တူပဲနားလဲထို့တူပဲနှာခေါင်းလဲထို့တူပဲနားနှာခေါင်းလဲချောင်းဆိုပြီးတော့ဆေးကနေဖွင့်ထားပြန်ဆေးရုံနေတော့ပြပြန်အဲ့ဒါလို့ကိုရထားတဲ့အရာတွေဟာတခုမှကျင့်납ဖွယ်ရမရှိဘူးဖြစ်လာတဲ့ယောဂတွေဟာမျက်စိယောဂဆိုတော့မျက်စိရှိလို့ဖြစ်တာနားယောဂနှာခေါင်းယောဂရှာယောဂဒါတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကာယတွေရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်납เสียမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုအဆိုးမှန်သမျှဟာရောက်ရှိလာတတ်တယ်အမိုက်ပုံကြီးထဲမှာလူမတရီစရာတွေအကုန်လုံးရောက်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းယောဂဟုသမျှအကုန်စုရောက်လာပြဿနာဟုသမျှအကုန်စုရောက်လာဒါကြောင့်မို့လို့ဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ကျင့်납เสียမကောင်းဘူးခဆိုတာကိုကတော့ထင်တယ်မျက်စိလေးကိုငါမျက်စိလို့
ငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းချီလို့ရတယ်ငါသဘောအတိုင်းပဲငါပိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲမပိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မြင်တော့လဲမျက်စိကမမြင်ရတော့နော်ကိုကထာဝရဒီမျက်စိကိုသုံးချခြင်းတော့လဲထာဝရသုံးချလို့မရနားကလည်းကြည်ကြည်လင်းလင်းကြားခြင်းမှရဲ့ကြားလို့မရဘူးဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒီကိုအသုံးချလို့မှအာမရခင်ဒါတွေကပျက်စီးသွားတယ်ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုထင်တာတခုမှမရှိလို့ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းငင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းငင်ဆိုတာဘာမှမရှိခါလာပြင်းကြီးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုနဲ့ဒုက္ခလို့ပြောတာပါဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာဒုက္ခကို suffering လို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူတွေကအိုးစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ရေတွေကြီးနေလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်ကိုဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူသိသူသိဒုက္ခတွေလူမသိသူမသိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေးနေနေစီးပွားရေးတွေဘလောက်ပဲကောင်းနေနေနော်ဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေချမ်းသာတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူရဲ့မျက်လုံးလဲမှုန်တာပဲဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့မျက်လုံးလဲမှုန်တာဘယ်မျက်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားတာပဲဒီလိုဆိုပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးကိုထင်တာတွေတခုမှမဖြစ်လာဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်လေးရှိနေတာကိုပဲလူကအထင်ရောက်တာငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြသို့တော့တစားနဲ့တစားငါဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှမသေးခြင်းပဲနဲ့သိရတယ်မဟုတ်ခြင်းပဲနဲ့အိုရတယ်မနာခြင်းပဲနဲ့နာဒီလိုသွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသစ္စာလေးပါးရှုတော့ကပြောရင်ဒုက္ခလို့ပြောလိုက်တာဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုအေးမင်းလိုချင်နေလို့ဖြစ်တာလိုချင်လို့ဖြစ်တာလိုချင်လို့ရအောင်ရှာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာကိုဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားသစ္စာလေးပါးမှာဒီလိုအကျဉ်းလေးတွေဟောတာမြတ်စွာဒါအကြောင်းကိုရှာပြတာဒီတဲ့ကြဲကြဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘာတွေ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြန်ချဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျအေးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းတစ်ခုကိုရင်ပြောလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဆိုပြီးဒီမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရှင်းပြဘဝဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးလို့မေးပဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဘယ်အမှန်မသိခဲ့ဘူးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိဘူးအကြောင်းအကျိုးအစစ်အမှန်ကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိလို့ရတယ်ရမ်းလို့တာသင်္ခါရမသိတာကအဝိဇ္ဇာလုံးမိလို့ရလို့တော့ကံတရားတွေဖြစ်လာတာကသင်္ခါရလို့ဆိုဟောဒါကိုရှောင်ပြတာကြည်ကန်းညောင်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကန်းညောင်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကံတရားလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒါတွေပဲလားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးတဏှာလိုချင်မှုဆိုတာရဲ့ဥပါဒနာစိတ်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာရဲ့ဘဝရအောင်ကြိုးစားမှုဆိုတာရဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကာမဘဝလို့ဆိုပြီးတော့ဟောဘဝဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်အကြောင်း၅မျိုးကိုရှာပြတာခုနတော့ကကြည့်လူဘဝရလာတာဟာဣတရနေမာနဟိတုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်လို့သူကတခုတည်းပြောအဲ့ဒါကြောင့်မမှန်ဘူးလို့ဆိုလို့လုံးဝမမှန်ဘူးတခုတည်းကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဥပိကတဟိတုတဲ့အတိတ်ဘဝကလှုပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်တာပစ္စုပန်ဘဝအကြောင်းတရားတွေထဲ့မစင်စားဘူးအတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တာတခုတည်းကိုပဲပြောတယ်ဒါလည်းမပြည့်စုံဘူးတခါနောက်တူကအကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာအဟိတုအပစ္စယအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟောအကြောင်းမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှာပြတယ်တို့တွေဘဝမှာဒုက္ခကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ဘဝ
ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးလို့ချင်းဟောအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကာမဝရဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားလို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့အကြောင်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှာပြလိုက်တာပဲဒါခုနတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးတော့တဏှာတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောဒါလည်းအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအဓိကဟာတစ်ခုကိုပဲပြောလို့ရှိကြတာဒါလူရဲ့သဘာဝဆိုပါတော့ဒုတိယနေ့လေသာစားနေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကလာပြီးဘာလုပ်နေတော့မေးထမင်းစားနေတယ်မေးထမင်းစားနေတယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့တော့သူ့အဖြေဟာလုံလောက်ကြလားလို့ဆိုလုံလောက်တယ်အားလုံးကလက်ခံထားတယ်နော်သို့တော့သူပြောလိုက်တာထမင်းစားနေတယ်ဆိုတာထမင်းပဲစားတာလားဟင်းမပါဘူးလားလို့ထပ်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောပါထမင်းကိုဟင်းနဲ့စားတာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားထမင်းစားတယ်လို့ပြောပြီးမဲ့လို့ထမင်းစားနေတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကနားလဲသွားတယ်ဟင်းနဲ့ထမင်းစားနေတယ်ဒီလိုနားလဲအဲ့တော့ထမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကဟာတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြီးပြောလိုက်တဲ့သဘောလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့သစ္စာလေးပါးဒေသနာကြတော့တဏှာကိုအဓိကထားပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဗราဏာနည်းလို့ခေါ်တယ်တခုတည်းကိုအဓိကကြားတဲ့ဟာတခုပြောလိုက်တာကျန်တာတွေလည်းပါကျန်တာတွေလည်းပါဟင်းတောင်မှပြောလို့ရှိရင်လူတွေပြောကြတာတခုတည်းကိုပဲပြောတယ်ဘာဟင်းတော့ဆိုစက်သားဟင်းလို့ပြောဒါဖြင့်စက်သားတခုတည်းလားဆိုဘယ်ဥမှာတော့နော်စက်သွန်လည်းပါတယ်ဂျင်းလည်းပါတယ်စီလည်းပါတယ်ရေလည်းပါတယ်အများကြီးပါတယ်ဒီထဲမှာသို့တော်လည်းသူပြောတာစက်သားတခုတည်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဗราဏာနည်းလို့ခေါ်တယ်အေးသစ္စာဒေသနာမှာတခုတည်းကိုခေါင်းတက်ပြောတော့လေနားလည်ရမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့အကြောင်းတရားတွေနဲ့နားလည်ရမှာဒီတွေခြေခြေပြောကျင်တဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာနဲ့ပြောရပြန်တယ်ပဋ္ဌာန်းကျတော့24ပစ္စည်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အကြောင်းတရားပေါင်း24မျိုးရှာပြထားတယ်အဲ့လိုရှာပြထားသည့်အတွက်ကြောင့်အစစ်မှန်အကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့ဘဝအတွေ့အကြုံအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံခံစားမှုတွေကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုဟာရရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမကဘူးအဲ့ဒါလို့ရရှိလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေဒီထဲမှာရှိသေးတယ်ဥပမာပဲမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးအဆင်းအာယုန်လေးဒီမျက်စိကိုလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆင်းအာယုန်နဲ့မျက်စိနှစ်ခုဆုံခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းဆိုခံစားမှုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေပေါ်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒံဆွဲလန်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဥပါဒံပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာပစ္စယဘောဆိုပြီးဟောကာမဘဝတွေခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပပတ္တိဘဝတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်ဘဝပစ္စယဇာတိမွေးဖွားခြင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာဖြစ်လာဒါဖြင့်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်ဇာတိပစ္စယသရမရဏအိုခြင်းလာတယ်သေခြင်းလာတယ်ဆိုဟောအကြောင်းတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြတော့အသေးစိတ်ဒီလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာဒီအကြောင်းအကျိုးမှတ်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်ဖို့ပြောအဲ့ဒီမှာလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြောကြလိမ့်ရှိတယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပဲဆိုတဲ့ဒါတစ်ခုပြောဘာအကြောင်းကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟော၃မျိုးအဲ့၃မျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးသို့မဟုတ်ပရမတ္ထတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းနဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုရှာပြတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းရှာမှုဟာလက်တွေ့ကြပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းရှာမှုပဲ
အခုဒီတိဝကသုတ်တံမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တိဝကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုက်တန်ယုံမြတ်စွာဘုရားကယောဂဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရား10မျိုးနဲ့ရှင်ပြပြီးတော့အကြောင်းတရားအစစ်မှန်ကိုရှာပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီတိဝကသုတ်တံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂိုမြို့ဝေလွန်အကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂိုဆိုတာပရပိုက်တွေများစွာနေထိုင်တဲ့နေရာပဲအရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောက္ကလန်တို့ဆိုတာလေပရပိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေပဲသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကသင်္ဆယလို့ခေါ်တယ်သိန်းစီပရပိုက်ကြီးအဲ့ဒီပရပိုက်ဘာသာပြိဗာဇကဘာသာတရားမှာသူတို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြိဗာဇကတွေဟာအယူဝါဒအမျိုးမျိုးယူဆပြီးတော့ဖျားစီလာတဲ့အခါမှာမေးကြတယ်ဟိုမေးဒီမေးမေးလေးရှိကြအခုလည်းပဲမောလိယတိဝကဆိုတဲ့ပရပိုက်ကြီးတူဟာဖျားเจ้าတော်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူကမေးတယ်ဘာတွေပြောတော့ဆိုတဏိဘောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဂေါရမတဲ့သမဏပြမဏလို့ခေါ်တယ်ဘာသာတရားကိုဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောကမှာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့တဲကအချို့သမဏပြမဏတွေကဘဝမှာလူတယောက်ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ဆိုတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုခံစားနေရတာဟာရှေးဘဝကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရှိပါတယ်တဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဂေါရမဘယ်လိုဟောပါသလဲဒါသူမေးကုန်မယ်နော်ဥပိကတဟေတုအတိတ်ဘဝကလှုပ်ခဲ့လို့ကြည့်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဒီလိုဆိုကြပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်ဘုရားကဘယ်လိုဝေဖန်ပြချင်ပါသလဲဟုတ်ပါသလားအရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဘယ်လိုဆိုလိုပါသလဲလို့ဒီမေခွန်းလေးကိုမေးတာအဲ့ဒီမေခွန်းမေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်တံဖြစ်လာတာနော်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံကိုဟောဖို့ဖြစ်လာနော်ရှင်ဂေါရမဟာဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောပါမလဲဘယ်လိုပြောမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကြတော့မှယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း10မျိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဟောတာယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း10မျိုးဒါဘာလို့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဟောတယ်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေသိတာအောင်လို့ပြောတာနော်လူတွေသိတာအဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်သားလိုက်ဖို့ရယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း10မျိုးဆိုတာလေးကိုအရင်မှတ်ကြည့်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြသွားပုံလေးကတခုတည်းပဲအဲ့တော့လောကမှာဒီအကြောင်းကိုရှာတာပဲဒါလေဘုန်းကြီးတို့တွေယောဂဖြစ်ကြတယ်ယောဂမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့တည်းမှာပမာရီအစဉ်လာရဆေးချမ်းလေးရခေါ်ကြတာယောဂ96ဖြာယောဂဝေဒနာလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း10မျိုးဆိုတာဘာလဲနံပါတ်1ကတီးကြေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးတဲ့တီးကြေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးနံပါတ်2ကတလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးနံပါတ်3လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့96ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါ96ပါးယောဂဝေဒနာကိုအလွယ်တက်တဲ့နည်းပေါ့အသေးစိတ်နာမည်တတ်တာကြတော့ဆေးချမ်းနဲ့ညှိရနော်စာပေကျမ်းကမှာပိဋကစာပေမှာရှိလားဆိုရှိတယ်ခိရိမာနန္ဒသုတ်တံတို့ဘာလို့မှာ96ပါးသောယောဂဝေဒနာတွေကိုဖော်ထုတ်ထားတာ96ပါးလုံးမပြည့်တောင်မှပဲ96ပါးယောဂဝေဒနာကိုရေတက်တဲ့အခါမှာအခုပုံစံနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်နော်လူတွေမှာယောဂဖြစ်ဖို့အဓိကအကြောင်းတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်တီးချေရယ်တလိပ်ရယ်လေရယ်နော်တီးချေယောဂတီးချေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတဲ့32ခုသည်ရှိတယ်အဲ့တော့တ
တီးချီဖောက်ပြန်လို့လည်းယောဂဖြစ်တယ်တလိပ်တွေဖောက်ပြန်လို့လည်းယောဂဖြစ်တယ်လေဖောက်ပြန်လို့လည်းယောဂဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ96ပါးတွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွက်တယ်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာတီးချီကြောင့်လည်းပဲယောဂဖြစ်တယ်တလိပ်ကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်တယ်လေကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်တယ်ဟောအကြောင်းသုံးခုရသွားပြီနော်တီးချီကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်တလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်လေကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တီးချီတလိပ်လေသုံးခုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းပြုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘိန်းတော်ဆရာတွေတွားမေးလို့ရှင်သိလိမ့်မယ်တဏှိဘတ်ယောဂတဏှိဘတ်ယောဂဆိုအဲ့ဒါကိုလေတီးချီတလိပ်သုံးခုပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာတဏှိပါဒအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂမျိုးကြတော့တဏှိဘတ်ယောဂလို့ခေါ်တယ်နော်တဏှိပါဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပဲတဏှိဘတ်ယောဂလို့သုံးလိုက်တာလေတီးချီတလိပ်သုံးမျိုးပေါင်းခြင်းကြောင့်ပေါင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဟောအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါနံပါတ်4နံပါတ်5ကျတော့ဘာလို့ဆိုဥတုဝိပရိနာမဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ယတိဥရုတွေမမှန်မကန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေနာစီချောင်းဆိုဖြစ်ကြတယ်ဥရုပြောင်းဥရုဖောက်ပြန်တယ်အပူကနေအေးဖြစ်သွားတယ်အေးကနေပူဖြစ်တဲ့ဒါကိုဥရုဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥရုဆိုတာအပူနဲ့အေးကိုပြောတာပူလွန်းရင်လည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်အေးလွန်းရင်လည်းဖောက်ပြန်တယ်အပူအေးမမျှမတဖြစ်တာဥဒုပရိနာမဥရုပြောင်းမှာကြုံရတဲ့ယောဂအေကိုသတိထားကြည့်ဆောင်းဝင်လာပြီဆိုချောင်းတော်ဝေါ်နဲ့ဆောင်းတဲ့ချောင်းတွဲမိနေကြဒီလိုဆိုနော်မိုးရသည်ဆိုရင်နာစီးလာပြီမိုးမိလို့ဒီလိုနာစီးတာယောဂတွေဖြစ်လာမိုးဦးလေဦးဆိုရင်ယောဂတွေမျိုးမျိုးတုပ်ကွေးပြားတွေဖြစ်တယ်တို့ဘာတို့နော်ခေပေါ်ယောဂတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဥဒုဖောက်ပြန်ခြင်းဟာလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုပဲယောဂဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုရင်နံပါတ်6ကျတော့ဘာတော့ဝိတမပရိဟာရဝိတမဆိုတာမမျှမတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသမဆိုတာမျှတဝိတမဆိုတာမညီမမျှပရိဟာရဆိုတာနေတာထိုင်တာဥပမာဒီလူတွေဟာကျမ်းမာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရတော့ဆိုအကြာကြီးထိုင်တာတို့အကြာကြီးအိတ်တာတို့အကြာကြီးရပ်နေတာတို့ဒါတွေကကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လေကျမ်းမာရေးထိခိုက်နေဒါကြောင့်မလို့လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့နေကြမပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြိုလဲသွားဒါကြောင့်မလို့ဥရုမြတ်မြတ်တရဒီပရိဟာရဝိတမပရိဟာရသမပရိဟာရဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးမြတ်မြတ်တာဣရိယာပဋ္ဌဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖြစ်နေဖို့ရာအတွက်သူကလျှောင်းဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလျှောင်းဆက်ပေးရတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်ရတယ်နော်ရပ်တဲ့အခါမှာရပ်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလျှောက်လျှောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုမြတ်မြတ်တာပြောင်းလဲပေးနေမှဒီအပြောင်းလဲတွေလုံးမပေးဘူးတခုတည်းပဲနေပဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဣရိယာပုတ်အပြောင်းလဲမလုပ်ဖက်နဲ့အကြာကြီးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲအကြာကြီးထိုင်နေအကြာကြီးအိပ်တယ်အကြာကြီးရပ်နေတယ်နော်ယောဂဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတွေပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝိတမပရိဟာရစာလို့ခေါ်နောက်ယောဂဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဩပက္ကမိကကိုယ်ကလှုပ်တာပဲဖြစ်စေသူတစ်ပါးကြောင့်ပဲဖြစ်စေယောဂဝေဒနာတွေနာကျင်သွားတာကိုယ့်ကိုနာအောင်လုပ်လို့ပဲဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုယ့်ကိုနာအောင်လုပ်လို့ပဲဖြစ်စေနော်သူတစ်ပါးကဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ဖြစ်စေကိုယ့်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါလို့ဩပက္ကမိကသူများရဲ့လုံလကိုယ့်ရဲ့လုံလကြောင့်ယောဂရသွားတာဒီလိုယောဂမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဩပက္ကမိကကိုယ်လုံလသူလုံလကြောင့်
ကိုယ်လုံးလားသူလုံးလားယောဂရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်8ကျတော့ဘာလို့ဆိုကမ္မဝိပါကစ္စကမ္မဝိပါကကံတရားရဲ့အကျိုးနေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာကံကိုကယောဂဖြစ်စေတဲ့ကံပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်ယောဂဖြစ်ရတာတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးအနေအချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဒီယောဂမျိုးကလည်းရှိတယ်အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကနေအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာယောဂဖြစ်တယ်ဥပမာပဲဒီရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကတာဝတိမြို့ကတထေးတူသူ့ရဲ့နာမည်ကပါဠလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတထေးကအလွန်ချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးဖရာတရားနာတဲ့အခါမှာသူယဟန်ဝတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်စွန့်အိမ်တော်တွေစွန့်ယဟန်ဝတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်ရင်းကနေသူကမအိပ်ဖဲအာထုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်2 လလောက်အာထုတ်မိတဲ့အခါမှာမျက်စိယောဂဖြစ်လာဆေးဆရာကမျက်စိယောဂပြောင်းဖို့အတွက်ဆေးပေးတဲ့အခါမှာအိပ်ပြီးတော့မှခါရမဲ့မျက်စိမျိုးနှာခေါင်းထဲထည့်တဲ့အရာမျိုးကိုသူကမအိပ်ဖဲနဲ့ထိုင်ရဲထဲတော့ဆေးနဲ့မထိရောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိကွယ်သွားအဲ့တော့သူမျက်စိကွယ်သွားတာဟာဆေးကုသလို့မရအောင်သူမျက်စိကွယ်သွားတာဒီဘဝရဲ့လုံးရလည်းပါတယ်သို့တော့အတိတ်ကံကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စည်းလာတာဒါကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့သူဖြစ်တာအတိတ်ဘဝကသူကဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆိုတော်ရည်လှည့်ပြီးတော့မျက်စိယောဂကုတယ်မျက်စိယောဂကုတဲ့အခါမှာမျက်စိယောဂရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တော့သူကပြောတယ်သူမျက်စိယောဂကုပေးမယ်ဆေးဘိုးဝါကဘယ်လောက်ပေးမလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းအပြောကြီးနဲ့ဗာပြောတော့ဆရာရဲ့ကျမမျက်စိသာပြောင်းအောင်ကုနိုင်လို့ရှိရင်လူကိုယ်တိုင်ကြုံခံမှမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်အပ်ပါမယ်ပြောလိုက်တာနော်စကားဆိုတာကြုံသွားတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဆရာကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့မျက်စင်းကိုစွန့်ထက်တဲ့မျက်စင်းကိုဖော်ပြီးတော့ခတ်လိုက်တာတစ်ခါခတ်တာနဲ့မျက်စိကအများကြီးသက်သာသွားတယ်အဲ့လိုသက်သာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကငါပြောက်ရင်တော့ငါတော့ဒုက္ခပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပေးရပြင်လူကိုယ်တိုင်ကြုံဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့မျက်စိကပိုဆိုးသွားပြီပေါ့ဆေးခတ်လိုက်တာနဲ့မျက်စိကပိုဆိုးသွားတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆရာကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအေးငါပေးမဲ့ဆေးဘဝကမပေးခြင်းနေမင်းမျက်စိတော့ကန်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မျက်စင်းတစ်ခုဖော်ပြီးတော့မျက်စင်းခတ်ပေးလိုက်တယ်သူလည်းခတ်ပြီးရောအဲ့ဒီမျက်စိကမကြခင်ပဲဖူးယောင်ပြီးတော့မျက်စိပေါက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသူကလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဘွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝမှာလည်းမျက်စိလာကွယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကာမဝိပါကာစလို့ခေါ်တယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးတဲ့အဲ့တော့လောကလူတွေယောဂဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကြီးပဲမချရဘူးတဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးပဲလို့ဆိုလိုတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြလောကမှာနာစည်းချောင်းဆိုဖြစ်တာအတိတ်ကနာစည်းချောင်းဆိုအောင်လုပ်ခဲ့လို့နာစည်းတာလို့ဒီလိုမပြောလိမ့်နဲ့တဲ့အတိတ်ကံကြောင့်မို့လို့ယောဂဖြစ်တယ်လို့ကြီးပဲမပြောလိမ့်နဲ့အကြောင်းတရားတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီပဲမြတ်စွာဘုရားကမောရိယတိဝကကိုလက်တွေ့ပြတယ်လောကမှာတဲ့တီးခြေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယောဂတွေဟာထင်ရှားရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိနိုင်တယ်တီးခြေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလက်မခံမဲနဲ့လောကလူတွေကလည်းဒါတီးခြေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတွေသွားပြလို့ရှိရင်ဒီယောဂဘာကြောင့်တီးခြေကြောင့်ဖြစ်တယ်တီးခြေငြိမ်းစေးလေးပေးရတီးခြေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကလူတွေကလည်းသိကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲလက်မခံမဲနဲ့ကြော်လွှားပြီးလောကမှာဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံခံစားရသမျှတွေဟာသာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့တို့အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့လို့ဆိုတာတွေဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမမှန်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလို့ရင်ပဲနော်
လက်တွေ့ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဒီလက်တွေ့တွေကိုလက်မခံမဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးတော့ပြောတာဟာမှားယွင်းတယ်အကြောင်းတစ်ခုဟာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အမှန်အကြောင်းကိုရှာထရမယ်လို့ဆိုပါစို့လူတယောက်နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအေးပတ်လို့ဖြစ်တာလားနောက်တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာအဲ့ဒါလို့လက်တွေ့ပိဿုပန်အကြောင်းတရားတွေရှိပါရဲ့တန်းနဲ့အေးပတ်တာလဲကံကြောင့်အေးပတ်တာဘုရားသခင်ကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့အေးပတ်တာလို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှန်ကန်မမှန်နိုင်ဘူးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုဘယ်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိနေတာသိရှိလက်ခံကြရမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့တည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတွေကိုထုတ်ပြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြတော့24ပစ္စည်းတောင်အကြောင်းတရားတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပေါ်ပြသထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆွဲထဲမယ်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတသမုဒယောဟောတိလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဟောတာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားအကြောင်းတွေမပါဘူးဒီနည်းနဲ့ပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒါဖြစ်ရတယ်ဒါရှိနေလို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးတွေကိုလက်တွေ့သိနိုင်ပါရဲ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုညှင်းပယ်ပြီးတခြားအကြောင်းကိုလက်ခံတာဟာမမှန်ဘူးမှားရင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း10မျိုးဆိုတဲ့အထက်မှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာတစ်ခုတည်းသာပါတယ်ကျန်တာတွေကလက်တွေ့ဘဝမှာကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာက9မျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကံကြီးပဲချပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်မှားယွင်းနိုင်တယ်မှားယွင်းတယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမောရိယတိဝကပြပိုက်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဟာလောကမှာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်အခုလိုဒီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ဆောက်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေတုံးလို့သေချာစစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆန္ဒလေးရှိနေုံနဲ့အောင်သလားလို့ဆိုမအောင်ဘူးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝိရိယအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ထိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားသန္ဓဝိရိယစိတ်တဝိမာနဆိုတဲ့ဟောဒီအဓိပတိတရား၄ပါး24ပစ္စည်းထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်အဓိပတိပစ္စယောပေါ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်လို့အခုလိုဗိမာန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အများအားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိမာန်ကြီးဖြစ်လို့အခုလိုတရားဝဲတွေကျင့်ပပြီးတရားနာတဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရဒီလိုအကြောင်းတရားတွေဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီဗိမာန်ကြီးဟာအခုချိန်မှာဒီလိုယက်တီနေတာဟာလည်းပဲအောက်ကမြေကြီးရှိလို့သာယက်တီအဲ့ဒီမြေကြီးဟာလည်းဒီအချိုးကြကြတိုင်နေနံရံနေအလုံးအချိုးကြကြပေါင်းဆက်ထားလို့ဒီပုံစံဒီလိုယက်တီနေတာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအလုံးဟာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းဉာဏ်ကိုရင့်တန်စေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတိဝကသုတ်တံကိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့စစ်မှန်သောအကြောင်းတရားကိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဘဝမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအကြောင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်မလိုလားတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်လိုလားတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရချင်ရင်လည်းပဲလိုလားတဲ့အကြောင်းတရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာအေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာ
ခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွမ်းမဲ့ဩသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရဤမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း